डॉक्टर BR अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा जिथे दुनिया भर में मनाया गया, उत्थे पिंड नागरा विच साबका सरपंच अमरजीत सिंह नंबरदार USA वालियां दे गृह विखे भी मनाया गया। इस मौके ते 71 संगतां नूं श्री राजेश नागरा ते नछत्रपाल बिलगा ने डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे जानकारी भरपूर विचार पेश किए गए। उत्थे बाबा साहब जी के जन्म दिहाड़े नूं मुख रखदिआं एक केक भी कटिया गया। इस मौके ते स्कूली बच्चों नूं स्टेशनरी भी वंडी गई। इस मौके ते जसविंदर कुमार लड्डू, बहादुर राम, दविंदर कुमार, मनोज कुमार, कुलविंदर भुट्टो, कुलविंदर चुंबर, नरेश कुमार सोनू, मनवीर कुमार, बॉबी दारापुर, कमलजीत सिंह कंबा ਅਤੇ होर वड्डी गिणती ਵਿੱਚ संगतां हाज़र सन। इस मौके ते श्री राजेश नागरा ते नछत्रपाल बिलगा ਵੱਲੋਂ पेश किए विचारां नूं सुणाउण तो पहलां तुहानूं ਇਹ एक अपील कर लैंदे ਹਾਂ कि अगर अजे भी तुसीं बिलगा न्यूज़ ऑनलाइन चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लवो। नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबाओ ताकि तुहानूं साडी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय सिर पहुँच सके। वीडियो चंगी लगे लाइक तो शेयर जरूर कर देना। तो आओ तुहानूं बुलारियां दे सुणाउने आ विचार। अज इतिहासक पुरब ते सारे साथियों नूं जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्मदिन दियां सारी संगत नूं लख लख मुबारकां। नाल दी नाल खालसे दी साजना दिवस विसाखी पुरब दियां भी सारी संगत नूं बहुत बहुत मुबारकां। जिहड़ा अज साडे बहुत ही सत्कारयोग सरपंच अमरजीत चुंबर जी अमेरिका निवासी और पूरे परिवार वालों जिहड़ा उपराला हरेक साल किया जाता है, इस साल भी बहुत वड्डा उद्यम उन्होंने किया ते जिहड़ा बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाउण दा उन्होंने गल की है। जिहड़े यतन है उपराला किया ये बहुत शलाघायोग है। सब तो पहला सरपंच अमरजीत चुंबर जी के नाँ ते जोरदार ताड़ियां, क्योंकि ये जिहड़ी गल आ गल इस दी कि सुभावक नहीं, आप जिहड़े बैठे हैं सुभावक नहीं बैठे, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी उम्र दे विच बाबा साहब का जन्म जिहड़ा आ बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी दे विच होया और 6 दसंबर 1956 दे विच चलाना कर गए। बाबा साहब ने 36 साल जिहड़ी साडे लिखे अपनी उम्र दे जिहड़े 36 साल सीगे 3600 साल दी जिहड़ी गुलामी सी महज 36 सालां दे संघर्ष दे नाल कट दित्ती। जिन्नियां बीबियां बैठियां सब तो वड्डी गल बाबा साहब नूं मुक्ति नारी मुक्ति दाता कहा जाता है। बीबियां नूं बिल्कुल नहीं इस गल दा पता, कारण क्योंकि पहलां आज़ादी तो पहलां बीबियां नूं वोट पाउण दा कोई अधिकार नहीं सी। बीबियां नूं पैर दी जुत्ती समझिया जाता सी, क्योंकि मनु सिमरती दा राज सीगा ते पैर दी जुत्ती समझिया जाता सीगा। तुहानूं भी पता है कि एक एक घर दे विच कई कई बीबियां हुंदियां सीगियां, क्योंकि वो गुलामी दी निशानी हुंदियां सीगियां। लेकिन उस तो बाद जे सिक्ख्या दा अधिकार दिता आ बीबियां नूं ते भाइयां नूं, खास तौर ते साडी कम्यूनिटी नूं, वो बाबा साहब दी बदौलत है। अदरवाइज कोई भी ये बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि बाबा साहब तो पहला किसी दे नाँ ते एक भी मरला, खास तौर ते साडी कम्यूनिटी दे नाँ ते एक भी मरला जमीन दा नहीं सी लगदा हुंदा, ईवन जट्टां दे नाँ ते भी नहीं सी लगदा हुंदा। ते इस करके जिहड़ी ये सारा कुछ देन है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दी देन है। सो जिन्हां दा असी मतलब जिन्ना भी उन्हां दा धन्नवाद करिए उन्ना ही थोड़ा आ, पर साडे कोल धन्नवाद नहीं हुंदा। बाबा साहब ने 3 गल्लां कहियां सीगियां सानूं। एक तो ये सीगा भी पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। पढ़ना की है, अदरवाइज असी ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ कि बाबा साहब की बदौलत पासपोर्ट बनने शुरू होए और
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, 36 ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਰਾਮਾਬਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ 7-8 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮਾਬਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਮ ਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੱਸੋ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਗਰਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਇਹ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਸਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਲਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਅੰਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ,
ਇਹ ਕੋਈ ਘੰਟਿਆਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ 7 ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਰੀਤ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾੜੀ ਚੀੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਸਟ 2 ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ। ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ 2 ਜਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਨਾਈ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 650 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਬੀਰ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।